وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل ایک بڑا دلچسپ بڑا معصومانہ ایک بیان دیا ہے، وہ میں چلاؤں پھر ذرا پوچھوں سینئر سے کہ اس کا کیا مطلب، یہ کیا کس سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ دکھائیں نا کیا کہا خان صاحب نے. نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے گورنمنٹ سنبھالنے سے پہلے. پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن جس دن الیکشن ختم ہوا ہے 2.5 مہینے اس کو ملے ہیں پوری طرح. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. صاحب یہ بیان کیوں دیا ہے، کس کو مخاطب کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مطلب کیا ہے اس بیان کا مطلب؟ بڑا اچھا میرا خیال ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیوں ڈیلیور کرنے میں دیر لگی یا ڈیلیور کیوں نہیں کر سکے ابھی تک. تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان ایکسپیرینس تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی، اور اب شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ان سب چیزوں کو سمجھ گئے ہیں تو اب وہ ڈیلیور کریں گے. مجھے تو ان کے بیان سے یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ ان ایکسپیرینس تھے اور ان کو فگر کی سمجھ نہیں آتی تھی، ان کو چیزوں کا پتہ نہیں تھا، اور ان کو اب اتنی دیر لگی ہے، اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک یہ دانشمندانہ بیان ہے کہ بھائی آپ ایک ریئلسٹک بات کر رہے ہیں اور آپ ان باتوں کو غلط ثابت کر رہے ہیں کہ میرے لیے گورننس اہم ہی نہیں ہے، میرے لیے تو صرف یہ اہم ہے کہ جناب اپوزیشن کو رگڑو، نہیں میرے لیے گورننس اہم ہے. یہ آپ کے خیال میں ایک صحیح اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، پولیٹیکل انکریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے، بیکاز آپ میڈیا کے سامنے سب کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اعتراف کر رہے ہیں ہم. یہ پہلی پولیٹیکلی انکریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے میرا خیال. پرائم منسٹر عمران خان کی آخری بھی شاید نہیں ہے. ان کی شخصیت کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے، ایک پروفیسر کا، ایک اکیڈیمک کا. وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک لیکچرر یا پروفیسر نہیں ہے، وہ ایک اینالسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہیں، پولیٹیکل چیف ایگزیکٹو ہیں. تو کسی کمپنی کا بھی، جو بڑی کمپنی ہوتی ہے اس کا بھی چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ بڑے محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں. وہ فی البدی بھی بات کرتے ہیں اور بات کرتے کرتے کئی دفعہ ٹینجنشل نکل جاتے ہیں. اصل میں جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے پوری پریزنس دیکھی ہے، پوری ڈسکشن، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے امریکہ کا صدر بائیڈن جو ہے اس کو 3 مہینے ملے ہیں تو بڑا اچھا سلسلہ ہے، لیکن اصل میں یہ تو صرف امریکہ کا یونیک ہے نا. برطانیہ میں، فرانس میں اور باقی ساری دنیا میں، ہندوستان وغیرہ میں تو ظاہر ہے جو پارٹی جیتتی ہے وہ 1-2 ہفتے کے اندر حکومت بنا لیتی ہے، تو وہ پہلے سے تیاری کر رہی ہوتی ہے. اور خود عمران خان صاحب بہت مہینے پہلے کہہ چکے ہیں کہ شکر ہے کہ ہمیں 2013 میں جو ہے پاور نہیں ملی، کیونکہ اگر ہمیں 2013 میں مل جاتی تو پھر ہم کیا کرتے، ہمارے پاس کوئی پلان نہ ہوتا. تو یہاں پر انہوں نے ظاہر ہے کہ میجر ٹاک نہیں کی ہے، ٹینجنشل نکل گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک لوز بال دی ہے اپوزیشن کو، اور اپوزیشن پچھلے 24 گھنٹے سے اس پہ چھکے لگا رہی ہے. ہاں، اور آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بہت باتیں کی ہیں. لیکن یہ رؤف کلاس صاحب، یعنی اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کی بس یعنی یہی ہے کہ جناب اس کی وقتی ایک لائف ہوتی ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی، ہم تنقید کر لیں گے، اپوزیشن تنقید کر لے گی، ٹھیک ہے، یا نہیں خان صاحب کی پچھلی اس طرز کی اسٹیٹمنٹس ان کو نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ آج جب وہ کہتے ہیں کہ یار میں اسٹیل مل کیسے چلاؤں، تو ہم چلاتے ہیں کہ بھائی آپ بولتے تھے اسٹیل مل اس لیے نہیں چل رہی کہ نواز شریف چور ہے، آج چلائیں نا. آج جب آپ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی کا میں کیا کروں، تو ہم شارٹ چلاتے ہیں کہ نہیں بھائی کل تک آپ کہتے تھے مہنگائی ہو سمجھنا وزیر اعظم چور ہے. تو اس طرح خان صاحب ایک نئی لائبریری بلڈ کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات سے، جو کہ پھر آگے جا کے نقصان ہوگا ان کے لیے. کلاس صاحب میرا خیال ہے جیسے سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ وہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے فینز ہیں، ان کا فین کلب جو ہے یا ان کا ووٹر ہے، ان کا ووٹ بینک کنسٹیچوئنسی جو ہے، جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی ان سے، تو وہ اس پہ آ کے ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اترے. تو ایسا انہوں نے تھوڑا ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی کہ میں ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہا. میرے لیے جو حیرانی کی بات ہے تھوڑی سی ایز اے رپورٹر کے طور پر، کہ خان صاحب کی یہ تیسری پارلیمنٹ ہے. 2002 2007 یہ جناب مشرف میں 5 سال گزارے انہوں نے، پھر انہوں نے آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کے 2013-18 بھی گزارے، 2.5 سال ان کو اب بھی گزر گئے ہیں. اس کے بعد 22 سال اپوزیشن بھی کی. اگر اپوزیشن کو ایشوز کا نہیں پتا، کسی بھی ملک کا ہو، وہ انڈیا ہو، پاکستان یا امریکہ، جہاں پہ بھی ہو، اگر اس کو ایشوز کا ہی نہیں پتا تو پاور میں کس چیز کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ میرے لیے انڈرسٹینڈیبل بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں پتا، آپ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، آپ نے تقریریں کی ہیں، آپ ہاؤس میں جاتے رہے ہیں، بلا بلا آپ نے ٹی وی 1001 انٹرویوز دیے ہیں، اور آپ کو ایشوز کا نہیں پتا، تو نہیں. کلاس صاحب نواز شریف صاحب جو اتنے تجربہ کار ہیں، جو 2/3 کی میجورٹی سے بھی رول کر چکے ہیں پاکستان کو، پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے، اس سے پہلے مختلف وزارتوں پہ رہے، انہوں نے بھی تو آ کے کہا تھا 13 کے بعد کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں.
नहीं नहीं, उन्होंने एक समझदारी की थी, वो तरीके से वारदात करते हैं, वारदात भी ऐसी डालते हैं जो आम आदमी नहीं समझ सकता, वो बड़े अच्छे तरीके से समझदार लोग हैं, इतने भोले नहीं है वो। आपको याद होगा उन्होंने अपनी हुकूमत, जो आमिर मतीन साहब एक जुमला कहते थे, ठेके पे दी हुई थी उन्होंने यहाँ इसाक डार साहब को ठेके पे हुकूमत दी, उन्होंने कहा आप चलाएं, और खुद बैरून मुल्क के 101 दौरे किए, और जिसमें लंदन के 21 दौरे थे, 1.5 बिलियन रुपीस के वहां खर्च हुए पाकिस्तान से। ये पूरी कौम के लिए बड़ी हैरान कुन बात हो गया, बात आपने दूसरी साइड पे ले गए। उन मसूफ ने 1 साल वो पाकिस्तान से बह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब 1 साल 5 सालों में 4 साल की हुकूमत में से 4 साल, जी उसमें से नहीं 4 साल रहे ना, 1 साल तो मेरा ख्याल आखिर पे वो रहे शायद का कान, उसमें से 8 महीने वो पार्लियामेंट कभी नहीं गए, 6 महीने उन्होंने कैबिनेट के इजलास नहीं किए, सेनेट में 1 साल 1.5 साल वो गए नहीं। तो उनके नजदीक तो गवर्नेंस मसला नहीं था, उन्होंने ठेके पे दी हुई थी इसाक डार साहब को। 84 कमेटी के वो सरबराह थे, डार साहब हैं, उन्होंने बर इमाम का भी, लंगर खाने के वही कमेटी के सरबराह थे, वो दाता साहब के भी उनके लंगर के वही थे, उन्होंने तो दी हुई थी ठेके पे, उनको वाकई नहीं पता था। लेकिन उनको बाकी सारा पता था, टीटी कैसे करानी है, यहाँ पे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए पैसे कैसे बनाने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करनी है, वाइट को ब्लैक को, ये सारी चीजें कैसे करनी है, ये सारी चीजों का पूरा पता था उनके पास। वो लोग भी थे, उनके पास मैकेनिस्ट भी थे, उन्होंने सारा कुछ किया। लिहाजा उनका ये कहना है कि मुझे नहीं पता था। जब 1 साल आप पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, सेनेट नहीं जाएंगे, आप कैबिनेट के इजलास नहीं करेंगे, फिर तो आप यही कहेंगे। हाँ, जब पैसे बनाने की बात थी उस पे उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। मैं जरा खान साहब पे बात करना चाहता हूं, अगर आपको इश्यूज का नहीं पता था, आपने तैयारी नहीं की, जिस उसकी शैडो कैबिनेट की आप बात कर रहे थे, और उसकी मिसालें देते होते थे यूके की, कि जनाब यूके में शैडो कैबिनेट होती है, और ये भी कहते थे जितना मुझे एक्सपोजर है यूके का, मगरबी दुनिया का किसी को नहीं है, तो वहां तो शैडो कैबिनेट्स होती हैं भाई साहब। आपने यहाँ पे 3 सालों में 5 सालों में जब आपके पास ये टाइम था, आप उसमें मेजर अपोजिशन के तौर पर मर्ज किया 2013-18 में, आपने कोई शैडो कैबिनेट बनाई, आपने कोई यहाँ पे अपने आके वजीर बनाने की कोशिश की अपोजिशन में, कि फलां लोग जो हैं ये फलां सेक्टर देखेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और हाउस में भी करेंगे, टीवी पे भी बताएंगे। सही है। और जब हम पावर में आएंगे तो बैठ के चलाएंगे। आपने तो कोई काम नहीं किया, पार्लियामेंट में नहीं गए, आप क्वेश्चन आवर में नहीं बैठे, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं बैठे, किसी कमेटी के मेंबर नहीं बने, आप किसी वहां पे गवर्नेंस की किसी डिबेट पे आपने हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद आप आके हमें 12 साल बाद कह रहे हैं कि यार मुझे तो पता नहीं लगता है कि सारी तवज्जो ऐसी बातें मरकूज थी कि पावर में आ जाऊं, बस मैं पावर में आ जाऊं, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। अगर आपको इश्यूज का नहीं पता, आपको इश्यूज का नहीं पता, फिर पावर में क्यों आ रहे हैं यार? फॉर गॉड सेक, मुझे नहीं समझ रहा। अगर मुझे जर्नलिज्म का नहीं पता, या मैं उसके बाद 12-15 साल बाद कहूं यार मुझे जर्नलिज्म समझ नहीं आ रही, तो उसके बाद मुझे निकल जाना चाहिए, छोड़ देना। और शायद एक वजह भी कि उन्होंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई भी किया हुआ था। क्लास सोहेल वड़ाई साहब, हमें एक शख्सियत जो बहुत आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं इस वक्त मुल्क के, उनसे हमने पूछा कि यार जब आप लोग इतना ओवर सिंप्लीफाई करते थे चीज़ों को, कि देखो महंगाई हो जाए इसका मतलब वज़ीर आज़म चोर है, स्टील मिल नहीं चल रही वो इसलिए कि नवाज शरीफ लोहा बना के बेच रहा है, और टैक्स नहीं मिल रहा इसलिए कि वो वज़ीर आज़म चोर है, हम ईमानदार हैं वो हम 8,000 अरब आके ले लेंगे, ये कर देंगे। तो आप लोग ये खेल रहे होते थे, आपको वाकई बिलीव करते थे इन चीज़ों में? तो वो कह रहे थे हम वी एक्चुअली यूज्ड टू बिलीव इट, इट इज़ दैट सिंपल। वो मैं आके अंदाजा हुआ कि मामला इतना सादा भी नहीं है। लेकिन अब ये बताएं कि ये खान साहब का आपकी तज्जिए में, सोहेल वड़ाई साहब, जो वोटर है वो आपके ख्याल में कौन सा आर्गुमेंट ज़्यादा बाय कर रहा है? वो ये आर्गुमेंट बाय कर रहा है कि यार है ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, चोर नहीं है, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा है, डिलीवर नहीं कर पा रहा ये, या वो ये आर्गुमेंट बाय कर रहा है कि भाई एक सिंसियर आदमी आया है, 70 साल सारे चोर और डकैत रहे हैं जिन्होंने मुल्की सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो सीधा करते करते उसको वक्त तो लगेगा, उसने थोड़ा बेहतर कर लिया है, आगे मजीद बेहतर कर लेगा। बदामी साहब, एक तो बात यह है कि ये जो जलसे हुए हैं इनमें आम आदमी जिसको कहते हैं, जिसकी जूती टूटी हुई हो, जिसके फटे कपड़े हों, वो हमें जलसे जुलूस में नजर नहीं आया। सही। इसका मतलब है कि ये जो कोविड-19 से पहले और बाद में जो इन्होंने इमदाद दी है नकद, वो वहाँ तक पहुँची है। जो सानिया निश्तर साहबा का प्रोग्राम था, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, या जो दूसरे मालियाती इनके, तो मेरा ख्याल है कि एक तो वो इफेक्टिव रहा है, जिससे वहाँ तक जक नहीं पहुँची सियासी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी। हमें जो लोग नज़र आए हैं ये पॉलिटिकल क्लास कारकुन, जो जलसों में नज़र आई है, कारकुन, और तकरीबन सारी सियासी जमातों के कारकुन। लेकिन इसका मतलब है कि जब तक आवाम नहीं निकलेगी उस वक़्त तक तो तब्दीली नहीं आ सकती। और मेरा ख्याल है कि आवाम फ़िलहाल, अगरचे ये तो नहीं कि वो बड़ी मुतमिन है खान साहब से, क्योंकि जिस भी शख्स से बात होती है वो गैर मुतमिन तो है, लेकिन शायद वो अभी कुछ वक्त देना चाहता है, वेट करना चाहता है, या देखना चाहता है कि ये मज़ीद क्या करते हैं।
زبردست بالکل ٹھیک. جس طرح ہم نے دیکھا تھا جب خان صاحب والی جب لیئر آئی تھی تو میں عام آدمی اس سے ریلیٹ کرتا ہوا نظر آتا تھا, وہ جاتا بھی تھا. اور یہ تو یہاں اگر عوام کا مطمئن نہ ہونے کا لیول اتنا زیادہ ہوتا تو شاید وہ ان جلسوں میں کھڑا ہوتا بھی.